पिंडारी नामक गोटे पहाड़ थिला जार आखपाखरे बहुत गाँ थिला। सेथिमध्यरु गोटे गाँ थिला सबरीपुर। सबरीपुर रे कमला आउ रामलाल नामक दंपति रहुथिले। कमला बहुत भल आउ निरीह थिला। तांको बाहाघर को 4 वर्ष बीती सारी थिला, किंतु तांकर कौनसी संतान नथिले। सबु प्रकारर औषध खाइले, सबु भगवानंकर पूजा कले। एते सबु कला परे मध्य अनेक वैद्यंकु देखेला परे भी किछि लाभ हेलानी। एबे तांकर कौनसी संतान हेबेनी एमिति सेमाने भाभी सारी थिले। रामलाल रो मां गौरी रामलाल को द्वितीय विवाह करने को कहूथिले, किंतु से मानु नथिला, कारण से कमला को बहुत भल पाउथला। सासु मां को भी कमला भल लागुथिला, किंतु से मां ही पारि नथांता। सेति पई ताकू सब बेले मन दुख हेला बेले कथा कहूथिले। सेतिकी बेले दिने शुण 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 आसंता अमावास्या दिन पिंडारी नदी रे पुष्कर आरंभ हब। पिंडारी पिशाचीर निद भांगिबार समय आसीगलानी। सब लोक ध्यान दे शुण। आउ जेउ माने गर्भवती अछंती से माने गाँ छाड़ी चली जांतु। शुण शुण शुण। एई सबु सुनी कमला को बहुत आश्चर्य लागिला। आउ से कथा विषय सासु मां को पचारिला। अच्छा इतने शीघ्र 12 वर्ष बीतीगला। तू ए गाँव नुहे ना, से तते पिंडारी नदी आउ तो पुष्कर विषय किछि मध्य जणा नाही। तथापि डरिबा दरकार नाही। तू तो एमिति गर्भवती हेई परिबुनी ना। जी गर्भवती थिबो तांको गाँ छाड़ी चली जिबाको कहउचंती। वास्तव रे ए पिंडारी नदीर रहस्य कोन? ए रहस्य से नदी रे नाही, से पहाड़ रे अछि। से पहाड़ पाखरे 12टी गाँ अछि। आ समस्तंक पीवा पानी से एकमात्र नदी रू ही मिली थाए। सेटा पिंडारी पहाड़ रू झरुथुबा झरणा कारणरू पिंडारी नदी हेइछि। से पहाड़ उपरे गोटे पिशाची रहे। से प्रति 12 वर्ष रे निदरू उठी वर्षे पर्यंत न सोई गाँ रे देखा जाउथुबा प्रतिटी पिंड को मारी खाई दिए। पिंड को माने छुआ बाहर को आसीबा पूर्वरु भ्रूण को जन्म नेबा पूर्वरु ही गाई छेली कुकुर बिलेई आदि सबु जीवर भ्रूण को गिली देई थाए। ई भगवान, या माने मणिसंग पाख को आसीबनी? मणिसंग पाख को भी आसे। ताकू मणिसंकर पिंड बहुत भल लागे, किंतु पिंडारी नदी रे पुष्कर आरंभ हेबा पूर्वरु जो माने गर्भवती थांती से माने गाँ छाड़ी के चली जाती। वर्षे परे पिंडारी पिशाची सोई पड़िला परे फेरी आसंती। बाप रे, ये केमितिका पिशाची सासुमा? जन्म हेबा पूर्वरु ही जीव को खाई जाए? मु केबे भी सुनिनी। जदि जीवटी जन्म नहीं बाहर को आसीगला तो ता आयु उपरे ता अधिकार थाए। सेति पई बाहर को आसीबा पूर्वरु ही से पिंड को खाई सेही आयुरु ही पिंडारी पिशाची बंची जाए। बाप रे, माने से पिंडर आयु रे से पिशाची बंची रहुची। मणिषर आयु सबुठु बेसी थाए ना, सेति पई ताको मणिषर पिंड बेसी भल लागे। से पिंडारी पिशाची विषय रे सुनिला मात्रे ही बहुत डर लागुची सासुमा। तते कोन भय? एमिति भी तो गर्भरे तो किछि भ्रूण नाही। एई कथा सुनी कमलार मन दुख हेगला। आउ से घर भीतर को चली गला। राति हेउथिला, सेटा अमावास्यार राति थिला। अनेक लोक जो माने गर्भवती थिले से माने गाँ छाड़ी चली गले। बहुत लोक तो जार गाय की छेली गर्भवती थिले तांकू नेकी भी चली गले। पिंडारी पहाड़ पाखरे थिबा देव सिंह 12टी गाँर मुखिया थिला। से गाँर तांत्रिक अपाची सहित जाई झरणारे नाली रंगर गुंड मिसेइले। आउ नदीर जल पूरा पूरी नाली रंगरे बदली गला। पिंडारी पिशाची सेई दिन राति रे निदरू उठी थांता। सेथिपई पूरा 12टी गाँर लोकंक पई ये गोटे संकेत थिला। एमिति करिबा तांक पई प्रथा हेई सारिथिला। सबु काम सारी गाँ लोक माने निज निज घर को चली गले। पूरा गाँ निस्तब्ध हो सारिथिला। सासुमा जिते बेले से पिशाची विषय रे कहूथिले सुनी कि मते बहुत डर लागुतिला जे। डर नि कमला, से केवल पिंड को ही खाए, अन्य लोकों को किछि करेनी। माने
ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ପିଶାଚି କଣ ଏଇ 12ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ? କଣ ଏଇ 12ଟି ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହେଁ? ନା କମଳା, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହୁଥିବା ଝରଣା ନଦୀରେ ବଦଳି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁର ଚାରି ପାଖରେ ବହିଥାଏ। ସେ ନଦୀକୁ ପାର କରି ସେ ପିଶାଚି ଯାଇପାରିବନି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୟବୁ ନାମକ ଜଣେ ମହର୍ଷି ସେ ପିଶାଚିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନ ଆସିପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଝରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଶାଚି ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ଗାଁ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଶାଚି ଗାଁରେ ଆମେ କାହିଁକି ରହିବା? ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯିବା। କମଳା, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ପଳେଇଯିବା ତ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ରହିବନି। ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପିଶାଚି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବ, କେହି ଗାଁ ବାହାର ଲୋକ ନଦୀକୁ ପାରି କରି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଗଲେ ପୁଣି କଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଠି ଝରଣା ବାହାରେ ନା, ସେଇଠି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ନଈର ପାଣି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯଦି କେହି ନଈ ପାରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସଂକେତ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ପାଣି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ହଁ ହଁ, ଏମିତି କମଳାକୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ ବୋହୁ, ସେ ପିଶାଚିର ଭୋକକୁ। ବାହାରୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଯୋଉ ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର ପିଣ୍ଡ ନଥାଏ। ବାପରେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶାଶୁମା ସେ ପିଶାଚିର ଭୟରେ ରହିବାକୁ ହେବ? ଆହୁରି 9 ମାସ। କମଳା, କିନ୍ତୁ ଆମ କୂଅରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ବିମଳା ଘର କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ, ଭୁଲିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ଶାଶୁମା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କମଳା ମାଠିଆ ଧରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଣ୍ଡାରୀ ନଈ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କମଳା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟିବା କାରଣରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ତ ମାଠିଆ ନଈ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଭାବେ କମଳା ମାଠିଆ ସହ ନଈ କୂଳରେ ଯାଇ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ବି ହେଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନିଜ ମାଠିଆକୁ ଧରି ନଈରୁ ପାଣି ଭରିଲା। ତାପରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଣ୍ଡାରୀ ପିଶାଚିନୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ଖାଇସାରି ଉପରେ ଥିବା ଖାଲି ଖୋଳକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା କମଳାର ମାଠିଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ କଥାକୁ ନ ଜାଣି କମଳା ପାଣି ମାଠିଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ମାଛ ଧରିବାକୁ? ଏତେ ସମୟ କଣ କରୁଥିଲୁ?
କମଳା ଶାଶୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ନାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶା ହେଇଥିବା ନଦୀର ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯା, ଏ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆ। ଯା। ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କମଳା ପାଣି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆକୁ ଦେଖିଲା ତ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଏ ଅଣ୍ଡା ମୋ ମାଠିଆରେ କେମିତି ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଭାରି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି କେମିତି? ୟା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବି ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମିଶେଇ କମଳା ତାକୁ ବି ରଖିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ଚିଆଁଟିଏ ବାହାରିଲା। ସେଇଟା କିଛି ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା, ବତକ କି ବଗ, କି ଜାଣି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମଳାର ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲା, କମଳା, ତୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲୁ ନା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ବାହାରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଡରି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନି। ତୁ ହିଁ ନେଇଯା ୟାକୁ। ବାପରେ, ମୋ ଶାଶୁ ଗାଳି ଦେବେ। ତୁ ୟାକୁ ତ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ରଖ ନା ପ୍ଲିଜ। ଇଏ ତ କିଛି ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଲାଗୁଛି। ଆମ କୁକୁଡ଼ା ୟାକୁ ମାରିଦେବ। ତୁ ହିଁ ନେଇଯା। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇର ଚିଆଁକୁ କମଳାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାଶୁମା ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଛି, ଇଏ କେମିତିଆ ପକ୍ଷୀ? ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେ। କମଳା ଯେମିତି ବି ହେଉ ରାମଲାଲକୁ କହି ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇଲା। 6 ମାସ ହେଲା ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦୁଇପଟେ ନାଲି ଆଉ ମଝିରେ ଧଳା ରେଖା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଦର ସହିତ ତା ନାଁ ଓରିଓ ରଖିଲେ। ଓରିଓ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ କମଳାକୁ ଛାଡ଼ି ରହୁନଥିଲା। ଓରିଓକୁ କିଛି ଲୋକ ବଗମାନଙ୍କ ଜାତିର କହୁଥିଲେ, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ବତକ ପ୍ରଜାତିର କହୁଥିଲେ। ନା, କିଛି ଲୋକ ଚାଇନିଜ କୁକୁଡ଼ାର ଜାତି କହୁଥିଲେ। ନା, କିଛି ଲୋକ ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କେହି କିଛି କହୁ, ଓରିଓ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ରାମଲାଲକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କମଳା କେବେ ମା ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, ସେ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। କମଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣିକି ଶାଶୁମା ଆଉ ରାମଲାଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଶାଚିନୀର ଭୟରେ ଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ବି କରି ଚୁପଚାପ କମଳାକୁ ନଈ ପାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ହେଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ କମଳାକୁ ଘରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ 3 ମାସରେ ସେ ପିଶାଚି ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ କମଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ବୋଲି କାହାକୁ ବି ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କମଳା ଶୋଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଲାଲ ନ ଶୋଇ ତାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପିଣ୍ଡାରୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। କମଳା ଘର ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଭ୍ରୂଣର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣାଗଲା। ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣ, ମଣିଷର ଭ୍ରୂଣ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମହାଭୋଜି ଅଛି ଆଜି।
ଓରିଓ କାରଣରୁ କମଳାର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଶାଶୁମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ପିଶାଚିନୀ ଓରିଓର ସାମ୍ନା କରିପାରିଲାନି ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅପାଚକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ପିଶାଚିନୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପିଶାଚ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆକୁ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ପଳେଇଗଲା। ଏ କଥା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପାଚି କମଳା ଘରକୁ ଆସି ସବୁ ଜାଣିଲା। ମୋ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ପିଣ୍ଡାରୀ ପିଶାଚିକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତାକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ 9 ବର୍ଷରୁ ରକ୍ତ ପିଞ୍ଜାରୀ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି। ତଥାପି କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଆଉ ଏଇଠୁ ପଳେଇଗଲା। ଏଇଟା ଜାଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଝିଅ କମଳା, ମତେ କହ ସେ ପକ୍ଷୀ ତତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? କମଳା ଅପାଚିକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଲା। ୟା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡା ତୋ ମାଠିଆରେ କେଉଁଠୁ ଆଉ କେମିତି ଆସିଲା ତୁ ବି ଜାଣିନୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସେଦିନ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ ସେଇଟା କହ। ଏମିତି ଭାବରେ କମଳା କହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଫାଟିଥିବା ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖିଲାରୁ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେମିତି କମଳା କହିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା ଦାଗ ଥିଲା। ହେଇପାରେ ଏଇଠି କମଳାର ମାଠିଆରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦେଲେ। ରକ୍ତ ପିଞ୍ଜାରୀ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିବା ଓରିଓର ପଙ୍ଖକୁ ରଖି ତାହା ଉପରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ସେଥିରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ତ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିଛି। ସେ ପିଣ୍ଡାରୀ ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ପିଶାଚୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ତା ନିଜର ସନ୍ତାନ। ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରେ 2ଟା ପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ କଥାରୁ ଅଜଣା ପିଶାଚୀ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାନ୍ତି କରି ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଶାଚିନୀର ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ପିଶାଚିନୀର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀ ପିଶାଚିନୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପିଶାଚୀକୁ କେମିତି ମାରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ? ବଶୀକରଣ ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ସେ ପିଶାଚୀର ଅଧା ଆତ୍ମା ସେ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବଶୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ସେ ପିଶାଚିନୀ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ପକ୍ଷୀକୁ ବଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଶାଚୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ରକ୍ତ ପିଞ୍ଜାରୀ କହିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଅପାଚି ଯାଇ କହିଲା। କିନ୍ତୁ କମଳା ଏ କଥା ପାଇଁ ଜମା ବି ରାଜି ହେଲାନି। ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁମା ଆଉ ରାମଲାଲ ଓରିଓ ମରିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଲେନି। ଓରିଓ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସବୁବେଳ ଭଳି କମଳାର ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଓରିଓ ଉପରେ ପିଶାଚିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଶାଚିନୀ ଓରିଓର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି ଆଉ କମଳାର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ତାର ବି କିଛି କରିପାରିଲାନି। ପୁଣି ସେ ପିଶାଚିନୀ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଖିଆ ଆସିକି କହିଲେ, ଝିଅ କମଳା, 12 ବର୍ଷରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରୀ ପିଶାଚିନୀ ଗାଁକୁ ଆସି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦିଏ। ସେ ପିଶାଚିନୀ ନଈରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ ଆମେ ତାର କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼େ ସେ ପଥରରେ ବଦଳିଯାଏ। ସେ ପଥରକୁ ଜଳେଇଲେ କି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ପିଶାଚିନୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆମ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଜି ତୋ କାରଣରୁ ତାକୁ ମାରିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଆଉ 3 ମାସରେ ସେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ପରେ ନିଦରୁ ଉଠି ଗାଁକୁ ଆସିବ। ତୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିଛୁ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ହେବ। ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚିନୀ ଉଠିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀର ଆୟୁଷ ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ ମରିଯିବ।
आउ सेतेबेले आमे से पिशाचिनी को मारिबार गोटे सुजोग हाथ छड़ा करिदेबु भविष्यत तो संतान आउ ता संतान मानकु भयरे बंचिबाकु हेबो तांत्रिक अपाची आज राति रे बसीकरण यज्ञ करिवे भल भाबरे भाबी चिंती तू तो पक्षी को नेकी आसीबु झियो मुखियांक कथा किछि तो ठीक लागिथिला किंतु बहुत स्नेहरे पालिथिबा कारणरू ओरियर बळी देबाकू मना कले। राति हेइथिला सेठी अपाची बळी देबा पई पूजा करिबाकू लागिला मंत्र पढुथिला आउ एपटे कमला सोईथिला पाखरे रामलाल आउ सासुमा ता रक्षा करी करी सोई पड़िले किंतु ओरियो कमलार रक्षा करुथिला। ओरियो मुखियांक सबु कथा सुनी नैथिला आउ से भाबी नैथिला जे जेमिति भी हेउ से पिशाचिनी को मारिबार अछि आउ से अपाचीर बळी यज्ञ आड़कू जिबाकू लागिला। एही सुजोगर लाभ उठेई से पिशाचिनी कमलार पिंड को खाइबा पई ता घर भीतर को पसिगला। ओरियो उपरे बसीकरण करने द्वारा ता आखि पूरा पूरी नाली हो गला और से पूरा अपाचीर बसीभूत हो गला। अपाची निया को डेइबा पई कहिलारु से डेइबा पई प्रस्तुत हो सारिथिला। एठी ओरियो उपरे बसीकरण हैला मात्रे ही सेठी पिंडारी पिशाचीर आखि मध्य नाली रंगरे बदली गला। पिशाचिनी मध्य अपाची अधीन रे आसीगला। निया को डेइबा पई अपाची कहिला मात्रे ही पिशाचिनी आउ ओरियो दुहे निया को डेई पड़िले। एमिति भावरे अपाची निज बुद्धिमतार अग्निकुंड को दुई भागरे बांटी गोटिए पटरे पानी आउ अन्य पटरे तेल दुईटी को तल भागरे रखी पिशाचिनीर मृत्यु हेला भली आ पक्षी बंचिला भली करिथिला। ओरियोर किछि भाग जलिथिला आउ पिशाचिनी सेठी ही मरिगला। एबे पिशाचिनी ठारू मुक्ति मिली सारिथिला। ए कथा को जणेबा पई झरणारे सबुज रंग मिसई देले आउ नईर पानी नाली रंग बदलरे सबुज रंगरे बदली गला। ओरियो कारणरू एते वर्ष परे पिशाचिनी ठारू मुक्ति मिलिला सेथिपई समस्ते बहुत खुशी थिले। या परे कमलार पुओटी हेला से ओरियो सहित सबुबेले खेलुथिला। एमिति भाबरे समस्ते हस खुशी रे रहिबाकू लागिले।